सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। अमरीका के हाउस्टन शहर च ड्यूटी दौरान शहीद हुए डिप्टी शरीफ संदीप धालीवाल की याद च करवाया गया श्रद्धांजलि समागम। बरगाड़ी विच पंथक धिरां दा वड्डा इकट्ठ 15 अगस्त नूं सिख संगतां नूं घरां उपर काले झंडे लगाउण दा हुक्म। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता का वड्डा खुलासा, अमृतसर च बच्चों के टिफना चों मिले बंब। डॉक्टर ओबराय के यत्नां सदका एक हफ्ते च 3 मृतक शरीर दुबई तो वतन पुजे। संयुक्त किसान मोर्चे नालों नाता तोड़न के बयान तो एक दिन बाद ही गुरनाम चड़ूनी ने बदलिया पाला, कहा बने रहांगे संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने बिजली के मुद्दे ते राजनीतिक आगुआं नूं लोकां नाल राजनीति ना करन दी दित्ती सलाह। पंजाब च बिगड़ी अमन कानून की व्यवस्था लई आप विधायकों ने मुख्यमंत्री नूं दस्सिया जिम्मेवार। अमरीका विच FDA की मंजूरी तो बिना लग रही है कोरोना वैक्सीन की तीजी बूस्टर खुराक। अमरीका ने अफगानिस्तान विचले अपने नागरिकों को जल्दी वापस आउण लई कहा। हुण खबरां विस्तार नाल। हाउस्टन टैक्सास अमरीका विच अपनी ड्यूटी दौरान हुए हमले विच शहीद डिप्टी शरीफ संदीप धालीवाल की याद विच श्रद्धांजलि समागम करवाया गया। संदीप धालीवाल के जद्दी पिंड धालीवाल बेट दे विच गुरुद्वारा साहिबान च करवाए गए इस श्रद्धांजलि समागम दे विच संदीप धालीवाल के परिवारक मैंबरों समेत इलाके के लोगों ने वड्डी गिनती विच शिरकत की है। इस दौरान हल्का विधायक सुखपाल सिंह खैरा भी पहुंचे ने। उन्होंने आख्या है कि संदीप धालीवाल ने अपनी ड्यूटी के नाल वफादारी करदे जान की परवाह ना करके ना सिर्फ देश और सूबे का नाम उच्चा करके बल्कि विश्व भर दे विच दस्तार की भी इज्जत वधाई है। दस दईए कि कुछ दिन पहला ही अमरीका तो संदीप धालीवाल के परिवारक मैंबर उन्हां दीआं अस्थियां लैके पंजाब पहुंचे सन अते कीरतपुर साहिब दे विच उन्हां दीआं अस्थियां जल प्रवाह कीतीआं गईआं सन। बीते करीब 36 दिनों तो बरगाड़ी विच बेअदबी मामलों का इंसाफ लैण लई श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों मोर्चा लगाया गया, जिस दे विच वड्डा इकट्ठ होया अते पंजाब भर तो लोगों ने मोर्चे विच शिरकत की है। इस मौके गलबात करते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी अते बाइबल कलां कोटपुरा गोलीकांड मामले विच हुण तक सारे ही दोषियों की पहचान हो चुकी है। सब दे नाम सामने आ चुके हैं, पर पंजाब सरकार किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि सब नूं गिरफ्तार कर जेलों दे विच सुटिया जाना चाहिए। इस दे नाल ही उन्होंने पूरे सिख कौम नूं अपील की है कि किसान जथेबंदियां वालों 15 अगस्त नूं काले दिवस वजों मनाया जाना चाहिए। घरां दीआं छत्तां दे उपर काले झंडे लगाउण लई कहा है। उन्होंने कहा है कि सिखां नूं भी इंसाफ ना मिलण ते चलदे अपने घरां ते काले झंडे लगाउणे चाहिए ने। सोनिया कौर मान जिहड़ी मशहूर एक शख्सियत है जिहड़ी किसानां लई काम कर रही है, उन्होंने एको सवाल पूछा कि गुरु सारिਆਂ ਦਾ गुरु साहब की हुई है बेअदबी तो इत्थे सारे लीडर तो SGPC मैनू दिख नहीं रही, ना बाबे ना महापुरख कोई भी नहीं दिख रहा। पर उस तो बावजूद तुसी देख ही लिया कि किड्डा तकड़ा इकट्ठ हो गया है। सारे पंजाब तो आए हैं, हरियाणे तो आए हैं, राजस्थान तो आए हैं, तो कोई कसर नहीं छड्डी। तो सब तो वड्डी चीज़ है कि ये अमन पसंद तरीके दे नाल होया। जदों मैनू इत्थों दे निज़ाम ने पुछया सी कि कोई तोड़ भन्न जां कोई रौला, मैं कहा सी बिल्कुल नहीं होगा। सिख कौम बहुत डिसिपलिनड है तो जिवें इन्हां नूं हुक्म होऊगा उस तरह करनगे। तो तुसी आप देख लिया गिरफ्तारियां भी बड़ी अमन पसंद तरीके नाल दित्तियां गईयां, सारा कुछ हो गया। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने सोमवार नूं मीडिया नूं संबोधन करदिआं खुलासा किया है कि पुलिस ने ऐतवार नूं अमृतसर विच वड्डी बरामदगी की है। पुलिस के अनुसार पिंड डालेके अमृतसर विखे ऐतवार शाम नूं बच्चे दे डबल डेकर टिफन बॉक्स विच एक टिफन बॉक्स बंब मिलिਆ है। डीजीपी ने दस्सिया है कि 7 ਅਤੇ 8 अगस्त की दरमियानी रात नूं ड्रोन दीआं आवाज़ां सुणीਆਂ गईਆਂ, पर पुलिस नूं एक इनपुट प्राप्त होया एक शक्की बैग उत्थे पिया सी जिस नूं ड्रोन द्वारा सुटिया गया सी। बैग के अंदरों 7 पाउच बरामद होए, 5 हैंड ग्रेनेड, एक टिफन, 100 कारतूस बरामद किए गए ने। उन्होंने कहा है कि NSG टीम नूं भी बुलाया गया। टिफन दे विच 2 ਤੋਂ 3 किलो विस्फोटक समग्री सी, जिस दे विच एक स्विच भी सी। बॉक्स विच रिमोट कंट्रोल विधि लई PCV भी सी। डीजीपी ने कहा है कि टिफन बम कुछ माहिरां द्वारा तैयार किया गया सी। आज एक
we've requested a press conference at short notice. Basically, we made some recoveries yesterday. Kal Amritsar, kal sham nu, some recoveries were made in Amritsar rural district, जिथे सानू कुछ हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं, कुछ कैटरेजेस रिकवर हुए हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकवरी इज़ ऑफ अ व्हाट वी कॉल अ टिफिन बॉक्स bomb, टिफिन बॉक्स bomb, a tiffin box what we will call a improvised explosive device. So it is in a children's ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ in a so there's an improvised explosive device, ਇੱਕ bomb ਨੂੰ एक बच्चों के प्लास्टिक दे in a children's tiffin box. It has been a entire IED, a bomb has been created in a plastic tiffin box. It's a double decker tiffin box. So this was recovered last evening करीब 6:15 कल शामी in Amritsar, and this was in village near village Daleke and Lapoke थाने ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ 'ਚ ਰਹਿਬਰ ਬਣਨ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਮੱਲਾ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਅਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ट्रस्ट ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਵੇਲਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਰਬਿੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫੋਨ करके दसिया कि उसका इत्थे साह घुटदा है ते उसनू दवाई की जरूरत है, जिस उपरंत मृतक के भरा ने एजेंट नू फोन करके उसनू अरबिंदर नू दवाई दिवाउण लई भी कहा सी, पर एजेंट ने उसकी सार नहीं लई। उन्होंने दसिया कि जद वो ज़्यादा ही बीमार हो गया था फिर उसके कमरे च रहने वाले उसके साथियों ने एजेंट नू फोन किया ते उसकी स्थिति दसी तां एजेंट ने उसनू हस्पताल दे विच दाखिल करवा दिता, जिथे करीब 4 दिन पिछों ही 28 जुलाई नू उसकी मौत हो गई। दसिया जाता है कि इस उपरंत पीड़ित परिवार ने समाज सेवी गुरपिंदर सिंह खालसा राही उन्हां नाल संपर्क करके अपनी बेबसी का हवाला दिंदियां मृतक दे भारत पहुंचाउण लई सहयोग करन लई कहा सी, जिस उपरंत उन्होंने भारतीय दूतावास के विशेष सहयोग सदका अपने निजी सकत्तर बलदीप सिंह चाहल की देखरेख च जल्द सारी लोड़ींदी कागजी कार्रवाई करके अरविंदर सिंह के मृतक शरीर नूं सवेरे तड़कसार भारत भेज के उसके वारसां नूं सौंप दिता है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ कि डॉक्टर SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 247 ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावा सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने लई पहुंचे। उत्थे उन्हां वल्लों अपने अंदाज विच पंजाब सरकार अते होर पार्टियां उत्ते निशाने साधे गए। गल कीती जावे बिजली दे मुद्दे दी तां बिजली दे मुद्दे ते बोलदे होए उन्हां ने कहा कि असीं लोकां नूं बिजली दे मुद्दे ते बेवकूफ नहीं बना सकते, चाहे वो साडी सरकार होवे अते वो अकाली चाहे वो आम आदमी पार्टी होए। उन्हां ने कहा कि लोग बहुत सियाणे हो चुके ने अते लोग अपनी मत दा इस्तेमाल बड़े ध्यान नाल करदे ने। उत्थे ही लगातार पंजाब विच हो रही गैंगवार ते बोलदे होए उन्होंने कहा है कि इस तरह की गैंगवार नूं लैके काफ़ी चिंतित ने अते इस उत्ते जल्द तो जल्द कोई कार्रवाई की जाएगी। उत्थे ही उन्हों का कहना है कि इस उपर पुलिस अधिकारियों नूं भी कसूरवार ठहराया जाना चाहिए है तां जो इस तरह दीयां गैंगवार ना हो सकन। उत्थे ही उन्होंने कहा है कि लगातार ही पंजाब दे विच गैंगवार का सिलसिला जारी है, चाहे वह डेरा बाबा नानक होवे, चाहे अमृतसर होवे, चाहे मोहाली विच होए नौजवान का कतल होवे। उत्थे ही रंधावा ने कहा है कि इस उत्ते सियासत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार सियासतदान इस उत्ते सियासत कर रहे हैं। नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਕਿਉਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਡੇ ਲਾਈਟ ਮਰਡਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇੜੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨੀ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਥਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨੀ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 11 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 41 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕੱਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇੜੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨੀ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਥਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨੀ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 11 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 41 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕੱਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਕਾਰ ਰਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੇਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं की जाएगी। ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਕਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਹਨ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇਖ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਗੁਫਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ
ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 7 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਊਂਗੀ। ਬਨੂੜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨੂੜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਉੱਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਨੂੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਐਥਲੀਟ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 13 ਨੁਕਾਤੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਰਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੜੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਅਣਗਿਣਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ। ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CDC ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 52 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ।